सेप्टेम्बर सालनि डॉ सालमारी पातिमल विधानसभानि उधाम सारमारिओ एटेन्शन तुबुका कांग्रेस बैदलनि एमएलए सुधीर राय बर्मन त्रिपुरा हाबंबाय कोसिजा त्रिपुरा शान्तिनिकेतन मेडिकल कॉलेज न तैने कक सानात थांका ताइ कक तिसाका आबन तैने कक माजुका एलपी जितेन्द्र चौधरी साकबाय थांबो कक सुमुंनि कक फिरमरका हास्टेलनि मन्त्रग्रा प्रोफेसर डॉ मानिक साहा साका इंदिरा गांधी मेमोरियल साखामनकनो टिचिं खामनक सुनामै ताबुक त्रिपुरा शान्तिनिकेतन मेडिकल कॉलेज नि फुरुमुक जेंगागै दंनाय बटेबो साका हास्ते हापंनि बिसिंतै आईजीएम साखामनकनो टिचिं साखामनक सुनामै ताबुक भारत सरकारनि प्राइवेट साखामनकनि हाइकबा मेडिकल कॉलेज संस्थाना थांतनि जे नांमनि नकनि सेबसा आबो ताबुक आईजीएम नि बखाक्तै शान्तिनिकेतन मेडिकल कॉलेज न रजाकनाय बटेबो साका बिसि 1999 न मेडिकल कॉलेज संस्थाना बागै जे केरां रायजा सनामजाका नेशनल मेडिकल कमिशन 2023 वो मेडिकल कॉलेज सनामनान बागै हाइकबा मेडिकल कॉलेज रन बागै ताइ मेडिकल कॉलेज नि आसुक थाइ रकनो बारि रन बागै आरो साजक दंगो हास्ते हापा मुंसासक ट्रास्ट हाइकबा एनजीओ मथानो नांमनि बुजिलायमुं हाइकबा एग्रीमेंट बिसिंतैखे गवर्नमेंट साखाम नगरकनो टिचिं साखाम नक नै सांवा थेबानानि पारमिशन रुबै मानो সংশ্লিষ্ট হবে আর কোনো আপত্তি নেই আমরা তার কথা খুশি প্রশ্ন হচ্ছে যিনি এই সংস্কার recently also he has been questioned by the CBI. গভর্নমেন্টের কাছে কোনো কন্টিনজেন্সি প্ল্যান কিংবা কন্টিনজেন্সি ফান্ড আছে যদি এই সংস্থার এর মালিক কিংবা এই ট্রাস্টের যিনি চেয়ারম্যান যেটাই হোক অলরেডি but the accounts and finances verified by the China shortcut. In case of any problem or recent requires he found guilty of offences or the CBI is questioning him, does the government have any contingency plan or contingency fund to carry on with this knowledge? এই কথাটি not interpreted us কেমন আর বাকিগুলো পরে হবে কেমন আমি 20টা ডিপার্টমেন্টের মধ্যে 8টা ডিপার্টমেন্ট এটা স্যালো ফ্যাক্টর আপনি খুঁজবেন আপনার অফিসারদের বলবেন খুঁজে বের করুন ফ্যাকাল্টি ডেফিসিয়েন্সি এন্ড রিফর্মমেন্ট এটা শুরু anatomy বিভাগ কি সবাই যদি একটা অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর একটা অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর 3 সিনিয়র রেসিডেন্ট ফিজিওলজি একজন প্রফেসর একজন অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর 3 অ্যাসিস্ট্যান্ট বায়োকেমিস্ট্রি one professor Dr. Sushant Susrutu Shen's name doesn't appear in NMC website, meaning he has got no teaching experience. There was a shortage of 1 professor and 2 SI. Pharmacology. Professor Dr. Adarsh Kumar Shetty's name doesn't appear in NMC website, meaning he has got no teaching experience. Associate Professor Dr. Namdai Bhutia, it is Mojadar Namdai Bhutia is specialized in medicine and not in pharmacology as per NMC website. Associate Professor Dr. তাহলে এই ভদ্রলোকে মেডিসিনে একে দেওয়া হচ্ছে ফার্মাকোলজি Associate Professor Dr. Nivedita Sarogi's name doesn't appear in NMC website, meaning she has no teaching experience. So faculty shortage 1 professor here and 2 associate professor. Pathology. আমি ডাক্তার কুইন্টাল ডাক্তার ডিপার্টমেন্টে ব্যবহার করছি। ডাক্তার আশিস জয়ন্তীলাল মান্ডলিক
He specialized in surgery and not in pathology as per NMC website. তাকে প্যাথোলজি দেখানো হয়েছে, তাহলে ওখানেও শর্টেজ বাই ওয়ান প্রফেসর। Microbiology, Dr. Tanuja Bhattacharjee hasn't completed the total teaching experience as associate professor. She needs to be promoted as professor, that is shortage of one professor. Forensic medicine, shortage one professor, one associate professor, one assistant professor, and 3 SR. Community medicine, Professor Dr. Rajendra Bhaviskar's name doesn't appear in NMC website, meaning he has no teaching experience. Shortage, one professor, one assistant professor, and 1 SR. This is the synopsis of the 8 out of the 20 departments that is going to impart education and health facilities for the state of Tripura. আমার এই সংক্রান্ত এবং ফ্যাকাল্টি ডিপোজিশনের এমবিবিএস এডমিশনের কোটা কি দরকার সবগুলো আছে এখানে আমার প্রশ্ন হচ্ছে ত্রিপুরা ইজ ভেরি স্মল স্টেট, যদি কথা ছিল অন্যান্য জেলার মধ্যেও আপনারা ছড়িয়ে দেবেন মেডিকেল কলেজ ফলায় দেখা করার ওই ওদিকে যাচ্ছে, কোথায় কি হয় না হয় আমার কাঁপতে যাবে না, আমরা যাবো সবাই সম্পর্ক স্মল স্টেট এবং স্মল সিটি। হাউ ইট স্টার্টেড, কার থেকে জমি কেনা হয়েছে, কেনা বেচা মধ্যে কি হয়েছে, ওদিকে যাচ্ছি। আমার শুধু একটাই, সরকারি একটা বেসরকারি একটা মেডিকেল কলেজ, ইট ইজ দ্য পলিসি অফ দ্য স্টেট গভর্নমেন্ট। পলিসি হতো যে ক্যাবিনেটে কোনো সিদ্ধান্ত নেবে, এনওসি দেওয়ার সময় ক্যাবিনেটের মঞ্জুরি দরকার হয় না, ক্যাবিনেটের মঞ্জুরি হয়েছে কিনা আমি জানতে চাই, ফ্যাক্টের আলোচনা হয়েছে কিনা আমি জানতে চাই। এবং আপনার পেছনে আপনার নাম নম্বর নিয়ে পড়া, ইউনিভার্সিটিতে আমাদের চেনাশোনা করেছে, আমার ফ্রেন্ড আমার কলিগ এরাও রয়েছে, আমার সঙ্গে পড়াশোনা করে যারা এরা রয়েছে, এরাই তো বললাম ইনফ্রাস্ট্রাকচার রেডি নাই। একটা বিশাল বড় শর্টেজ ছিল যখন আমাদের কোর্স করেছে, আপনার নাম ভাঙিয়ে জোর হয়ে হোয়াট ইজ ইন্টারেস্ট যে আপনার নাম ভাঙাতো, এবং যে কোর্স লিটারেলি ইট ওয়াজ প্রবলেম 8th of May তারা ইনস্পেকশন হয়ে গিয়েছিল। They found horrible situation, it is not at all infrastructure is not at all ready. তার পরবর্তী সময় এদেরকে মহাপুরে ডেকে নিয়ে আপনার নাম ভাঙিয়ে তাদেরকে ফোর্স করা হয়েছে, বলা হয়েছে ইমিডিয়েটলি তুমি পারমিশন দাও। এই যে টোটাল জিনিসটা এটা খুঁজে দেখবেন, এটা অনুরোধ থাকবে, খুঁজে দেখবেন এটা যে কেন এই জিনিসগুলো ঘটবে আপনার পেছনে, আপনার নাম ভাঙি। এই যে বোলপুরে শান্তিনিকেতন আমাদের একটা হাসপাতাল অনুমতি দেবে, মেডিকেল কলেজ হবে, ফাইন, কিন্তু এটা খোঁজ খবর আমি নেব না। এখন পর্যন্ত বোলপুর থেকে ফার্স্ট ব্যাচ অফ এমবিবিএস ডক্টরস পাস আউট হয়নি। কি অলসো এখন পর্যন্ত বোলপুর শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ থেকে তার পাস আউট করে ফোর্থ ইয়ার স্টুডেন্ট পাস আউট মানে একটা স্টুডেন্ট ডক্টরেট বেরোয়নি এখন বোলপুর থেকে। আর আমরা এখানে শুরু করে দিলাম তাকে সমস্ত কিছু এমওসি থেকে শুরু করে ইউনিভার্সিটি থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু দিয়ে দিচ্ছি। মানে বলবো না ওই শব্দটা আমি লাগাতে চাই না, আর জায়গা নিয়ে ওটা বলতে চাই না, ঠিক আছে সংযোগ করবো। আমাদের তো বলছি কি এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল যে একটা আনরিকগনাইজ আমি বলবো, যেহেতু এখনো ফার্স্ট ব্যাচ অফ এমবিবিএস ডক্টর হ্যাজন্ট পাসড আউট ফ্রম দ্য বোলপুর। এবার আপনি দেখুন সিবিআই কেন কোশ্চেন করবে, তার মানে এই প্রফেশনে সে ভেরি রিসেন্টলি সে গেছে, এবং না যে বোলপুর শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ আজকে
সুনামের সাথে এই হাসপাতাল চালিয়ে আসছে, মেডিকেল কলেজ চালিয়ে আসছে। তারপর ওখানকার he was a very good associate with পাটাশা কুড়া পরীক্ষা হচ্ছে কিনা অনুব্রত মণ্ডলের তৃণমূল কংগ্রেসের বিশাল বড় নেতা, খুব সহযোগী, তাকে সিবিআই রেখেছে। এখন তাদের তো এই যে গরু সিবিআই কেন রেখেছে, গরু পাচারের অভিযোগ প্রচুর টাকা বানিয়েছে। ওখানে একটা কোন করেছে, কোথায় করেছে, সফটওয়্যার যেগুলোর জন্য করেছে, ধরে জায়গা টাকার মাত্রা করেছে, এখন বিল্ডিং করেছে। এখন সরকার তো পরবর্তী সময় স্টেপ করলো, এনওসি দেওয়ার আগেই তো হাফ তো ফার্স্ট হবে যে আমি আই অ্যাপ্রোচ দ্য চিফ মিনিস্টার অর দ্য হেড মিনিস্টার, I want to set up a medical college. I will purchase. First, if you don't want to give the land, I purchase a plot of land. First, সে জায়গা টাকা কিনে সে বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন করে তারপরেও সরকারের কাছে পরে এসেছি। এতটা অসহায় কিসের কাছে সরকার দিকে চাবি জানতে Why the council? আমি যদি কাউন্সিল মিনিস্টার সবার অনুমতি দিয়ে ফাইন এটা কি পরিস্থিতি তৈরি হলো যে এরকম ভাবে একটা সুনাম ধন্য না, কারণ পাস আউট হয়নি, এক বছরের একটা স্টুডেন্ট পাস আউট অপারেশন তারা তাদের পারফরমেন্স করতে দেখায়। তো হঠাৎ করে এই সমস্ত তড়িঘড়ি করে এরকম পরিস্থিতি হলো, মানে টোটাল ব্যাপারটা আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি মাননীয় স্পিকারকে বলবো একটা জয়েন্ট লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি কমিটি একটা ফর্ম করে এই সমস্ত আমি যা বললাম আরো যা অনেকের কাছে অনেক তথ্য থাকতে পারে, এই সমস্ত ব্যাপারগুলো আমরা এই জয়েন্ট অ্যাসেম্বলি কমিটি বসে আমরা টোটাল জিনিসটাকে আমরা যদি কখনো ভাবে আমরা যদি বিচার বিশ্লেষণ করি দেখবেন it will help you. We are ready, the assembly committee, joint assembly committee is ready to help in all aspects. তাহলে একটা কমিটি করার অনুমতি দিন, মাত্র স্পিকারের মাত্র আপনাকে বলছি, একটা কমিটি করার অনুমতি দিয়ে এই টোটাল ব্যাপারগুলো একটু খুঁজে বের করে পোস্টমর্টম করে আমরা যেন আপনার কাছে পরে একটা রিপোর্ট দিতে পারি ফর ইউ টু টেক নেসেসারি স্টেপস। এটাই আমার থ্যাংক ইউ। সমস্ত ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকাই সরকারের থাকা দরকার, কারণ এটা মানব সম্পদ তৈরির প্রশ্নে। যাই হোক, এটা হয়ে উঠছে না, শুধু আমাদের আছে না, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অনেক এখানের প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করেছেন এবং বিগত সরকারের সময়েতেও এখানেও হয়েছে এবং সে সূত্র ধরেই এখনো হচ্ছে। যেহেতু সরকারের পক্ষে নিজ থেকে করা সম্ভব হচ্ছে না, তো এই জায়গায় আজকে যারা শাসক দল এই ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সেক্টরটাকে স্পন্দ করার জন্য নির্দিষ্ট অনেক প্রতিশ্রুতিও ছিল। ধলাই জেলাতে বিগত 5 বছরে একটা মেডিকেল কলেজ হওয়ার কথা এবং তার কোনো নামগন্ধ নেই। একজন এখান থেকে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েছিলেন, তিনি একদিন বলছিলেন কি উদয়পুরে গিয়ে উদয়পুরে একটা কলেজ হবে, তারও কোনো খবর নেই। ফলে আমরাও খুশি হতাম, আমরাও অভিনন্দন জানাতাম। এখন এই যে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজটা ইতিমধ্যে অনুমোদন আদায় করে দিয়েছে, এটা খুব ভালোভাবে যদি চলতে পারে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। অর্থাৎ প্রাইভেট ইনভেস্টর আসতে পারবে না, প্রশ্ন না, আসুক ইঞ্জিনিয়ারিং এ, মেডিকেলে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে।
কিন্তু বিষয় হলো যে সংস্থা স্বাধীন ট্রাস্ট তার যে কর্ণধার মলয় পীঠ এবং তার যে গুরুদেব বা তার বস এখন তিহার জেলে আছে কেন? নানা ধরনের এই ইরেগুলারিটিস কারণ। তো এই জন্যই সরকারের তরফ থেকে কোনো ধরনের ঘোষণা নেই এই জাতীয় একটা বড় ইনভেস্টমেন্ট হবে মেডিকেল কলেজ। তো স্বাভাবিক যে কোনো সংস্থা সরকারের কাছে আগে অনুমোদন চাইবে, সরকারের পরামর্শ চাইবে। মাননীয় সচিববাবু বলেছেন এরকম কোনো খবর বার্তা কিন্তু জানায় না, কিন্তু সেই বিরাট জায়গা ক্রয় করে এগুলা নিয়েও নানা ধরনের কথা উঠছে আরো বেরোলা। তারপর বিল্ডিংও বানিয়ে যাচ্ছে উইদাউট হ্যাভিং এনি কনসালটেশন, any approval or permission from the state government. তো এই কারণে গত শেষের দিন আমি একটা প্রশ্ন দিয়েছিলাম, এটা ওরাল প্রেজেন্টেশন হয়নি, রিটেন প্রেজেন্টেশন দিয়েছি, যে এরকম একটা মেডিকেল কলেজ গড়ে উঠছে সরকার অবগত আছেন কিনা বা সরকার খবর দিয়েছিলেন। মাননীয় স্বাস্থ্য বার্তা উত্তর দিয়েছে প্রশ্নই উঠে না, প্রশ্নই উঠে না। Question does not arise. That was in last March. কিন্তু এই মার্চ থেকে জুন জুলাই মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে কি হয়ে গেল, কি পরিবর্তন এসে গেল এবং একেবারে এত দ্রুত হারে রকেট গতিতে সব হয়ে যাচ্ছে। তো এটা যখন পাবলিকলি আসলো আই উঠে লেটার দিয়ে ওনাদের স্যার এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ ইনস্টিটিউশন হচ্ছে, একদিকে হলো হেলথ সংক্রান্ত স্বাস্থ্যের সম্পদ, সেই স্বাস্থ্য দেখভাল করার জন্য যে ম্যান পাওয়ার তৈরি হবে সেই ধরনের একটা কলেজ। সেকেন্ড হলো যেহেতু প্রাইভেট ইনস্টিটিউশন, এরা শুধু আমাদের রাজ্যের না, রাজ্যের বাইরেও বহু পরিবারের বহু ছেলে মেয়ের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা নেয়। যাই হোক, এটা যখন এখানে এসছে তো নিশ্চয়ই আমার কথা বলতে ক্লারিফিকেশনের কথা আমিও চাই। রাজ্য সরকার কর্তৃক মেডিকেল কলেজ স্থাপনে তার একটা সীমাবদ্ধতা আছে। কথায় কথায় কিন্তু রাজ্য সরকার মেডিকেল কলেজ করতে হবে। আপনি ভারতবর্ষের বহু জায়গায় গিয়ে দেখবেন, মানে গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ থেকে আমাদের সময় তো মেডিকেল কলেজ গভর্নমেন্ট ছিলই বা প্রাইভেট ছিলই, ধীরে ধীরে কিন্তু বহু জায়গার মধ্যে আমরা দেখলাম যে প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ চলে আসে। তো এখানে ভারত সরকার বেসরকারি খাতে যাতে মেডিকেল কলেজ আরো বেশি করে হয় এবং যার জন্য যে সরকারি হাসপাতালগুলো আছে তার শিক্ষণ হাসপাতাল হিসেবে ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছে। মানে যেগুলো গভর্নমেন্টের ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে হোক, স্টেট হসপিটালে হোক, ইভেন মেডিকেল কলেজ, যদি কেউ মেডিকেল কলেজ প্রাইভেটে খুলে, সেই গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াই বলেছে যে আরো মেডিকেল কলেজ প্রাইভেট সেক্টর কোম্পানি আসুক এবং তাদেরকে ইউজ করা, সেখানে কিন্তু সেই ডিসিশন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া আছে। 1999 সালে মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার নিয়মাবলী ধারা 2(5) এবং ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন 2023 সালে নতুন মেডিকেল প্রতিষ্ঠান স্থাপন
নতুন কোর্স চালু করা এবং আসন সংখ্যা বৃদ্ধি সম্পর্কে সেখানে নির্দেশিকা করা হয়। যথাযথ সরকার কোনো ব্যক্তি, পাবলিক সংস্থা, ট্রাস্ট, সমিতি, প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা চুক্তির মাধ্যমে সরকারি হাসপাতালে শিক্ষণ হাসপাতাল হিসাবে ব্যবহারের অনুমতি দিতে পারে। এটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এবং এনএমসিরও সেইভাবে গাইডলাইন্স আমাদের আছে। তো এই নিয়মের অধীনে ভারত সরকারের স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় দেশের বিভিন্ন স্থানে 157টি নতুন মেডিকেল কলেজ স্থাপনের অনুমোদন দিয়েছে, যার মধ্যে উত্তরপ্রদেশে 27টি মেডিকেল কলেজ, কয়েকটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজের উদাহরণ আমি এখানে আপনাদের সামনে রাখতে চাই এবং সেখানে যে গভর্নমেন্টের হসপিটালগুলো আছে সেখানে শিক্ষণ কাজে টিচিং হসপিটাল হিসেবে সেখানে ব্যবহার করা হচ্ছে। কস্তুরবা মেডিকেল কলেজ ম্যাঙ্গালোর, সিন্ধুদুর্গ মানে সেখানে তিলপুক সরকারি হাসপাতালের একটা অংশ গভর্নমেন্ট। সিন্ধুদুর্গ শিক্ষণ প্রসারক মন্ডল মেডিকেল কলেজ গভর্নমেন্টের, সেখানে সিন্ধুদুর্গ সরকারি হাসপাতালের একটি অংশ ব্যবহার করছে। জেএম মেডিকেল কলেজ দামেন্দ্র, সেখানে চিরাপুরি জেনারেল হাসপাতাল ব্যবহার অনুমতি দিয়েছে। ডক্টর DY পাতিল মেডিকেল কলেজ পিম্পরি পুনে, ইয়শন্তরাও চৌহান মেমোরিয়াল হাসপাতালের সাথে সমঝোতা চুক্তি হয়েছে। আমাদের এখানে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ, যেটা বোলপুর পশ্চিমবঙ্গ, যেটা এখানে আমাদের যেটা আমি প্রশ্ন করছি, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে বোলপুর সাব ডিভিশনাল হাসপাতালের সাথে গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের সেখানে চুক্তি আছে। কেরালা রাজ্য সরকার বেসরকারি মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের সরকারি মেডিকেল কলেজে পোস্টমর্টমে দেখার অনুমতি দিয়েছে। উপরোক্ত উদাহরণ থেকে এটা স্পষ্ট যে সরকারি হাসপাতালগুলোকে আমরা টিচিং হসপিটাল হিসেবে ব্যবহার করব, সাধারণ নিয়ম। আগের বছরগুলোতে আমরা দেখেছি ত্রিপুরা সরকার 2006 সালে ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ TMC স্থাপনের জন্য B.R. আম্বেদকর মেমোরিয়াল হাসপাতালকে তৎসময় সেটা জেলা হাসপাতাল ছিল, গ্লোবাল এডুকেশনাল ট্রাস্টকে শিক্ষণ হাসপাতাল হিসেবে ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিল। এটা সবার অবগত। পরবর্তীতে ত্রিপুরা সরকার TMC শিক্ষার্থীদের জন্য ময়নাতদন্ত, পর্যবেক্ষণ এবং অন্যান্য মেডিকেল কাজ করার উদ্দেশ্যে TMC মল কমপ্লেক্স ব্যবহারের পর্যন্ত অনুমতি দেওয়া হয়। অর্থাৎ এমনটা না যে গভর্নমেন্ট হসপিটালে আপনি ব্যবহার করতে পারবেন না, আপনারা কন্ট্যাক্ট করতে হবে। এছাড়াও রাজ্য সরকার আগেও করেছে, এখনো আমরা করছি, যেগুলো বেসরকারি ফার্মেসি, নার্সিং এবং প্যারামেডিক্যাল কলেজগুলোতে সরকারের হাসপাতালের সুযোগগুলো ব্যবহার করার অনুমতি দেয়। যেমন TMC ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়াল হাসপাতাল, জেলা হাসপাতাল, শিক্ষণ হাসপাতাল হিসাবে শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে, যেখানে একটি নির্দিষ্ট ইউজার ডেভেলপমেন্ট ফি দিতে হবে, প্রদান করতে হয়, যা সরকার দ্বারা। ত্রিপুরার কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন ত্রিপুরা ইনস্টিটিউট অফ টিপস, যেটা বলি ত্রিপুরা ইনস্টিটিউট অফ প্যারামেডিক্যাল সায়েন্স, এটাও আপনাদের সামনে সেটা হয়েছে। ভারত ফার্মাসিউটিক্যাল টেকনোলজি, ভবন ত্রিপুরা কলেজ অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি, ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং সায়েন্স, ত্রিপুরা সুন্দরী কলেজ অফ নার্সিং, নর্থ ইস্ট ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং সায়েন্স, ILS নার্সিং ইনস্টিটিউট, এইসব বেসরকারি কলেজগুলো ত্রিপুরার বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে এই সুবিধা ওনারা গ্রহণ করছে এবং দেওয়া হয়েছে। এখন স্বাধীন ট্রাস্ট যা নিয়ে আসবে, যা কলকাতার এডিশনাল রেজিস্ট্রার অফ ইন্স্যুরেন্সের অধীনে নিবন্ধিত এবং বোলপুর পশ্চিমবঙ্গে একটি মেডিকেল কলেজ চালানোর তাদের এক্সপিরিয়েন্স আছে। 12 মার্চ 2024 তারিখে ত্রিপুরা মেডিকেল এডুকেশন ডাইরেক্টরের কাছে ওনারা একটা আবেদন জমা দেয়, যাতে ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়াল হাসপাতালের কিছু অংশ একটি গ্রামীণ স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং একটি নগর স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে এই টিচিং পারপাসে ব্যবহার জন্য অনুমতি ওনারা চেয়েছেন। ট্রাস্ট উল্লেখ করেছে যে তারা পশ্চিম ত্রিপুরার রানীর খামার, মধুবন এলাকায় 20.40 একর জমি ওনারা
কিনেছে, যেখানে তারা ত্রিপুরা শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ নামক একটি মেডিকেল কলেজ শুরু করার পরিকল্পনা আমরা করেছি। একটি সিনিয়র কমিশনারের পদ 13 মার্চ 2024 তারিখে সেই রানীর খামার মধুবন আগরতলাতে ত্রিপুরা শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের প্রস্তাবিত স্থান পরিদর্শন করে এবং ওনারা সেখানে গিয়ে দেখেন যে স্বাধীন ট্রাস্ট ইতিমধ্যে মেডিকেল কলেজ হোস্টেল এবং তাদের নিজস্ব 500 শয্যার হাসপাতাল অলরেডি নির্মাণ কাজ শুরু করে দিয়েছে, যা আগামী 1 বছরের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে। তারা আগামী 5 বছরের মধ্যে 1000 বেডের একটি মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল সম্পূর্ণ করার পরিকল্পনা করছে, যেটা ওনারা বলেছেন। সম্প্রতি তারা 2024 সালের আগস্ট মাস থেকে ত্রিপুরা শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ টিএমসি মানে টিএসএমসি তাদের নিজস্ব, সেখানেও আউটডোর ওনারা শুরু করে দিয়েছে। স্বাস্থ্য বিভাগ স্বাধীন ট্রাস্টের যে নিবন্ধন সম্পর্কিত সমস্ত নথি এবং ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশনের মান অনুযায়ী একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের যোগ্যতা যাচাই করেছে এবং আইন বিভাগের মতামত সংগ্রহ করেছে। ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন 29 জুন 2024 তারিখে প্রস্তাবিত ত্রিপুরা শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ এবং শিক্ষণ হাসপাতালের সুবিধা পরিদর্শন করার পর এই যে এনএমসি এখন আগে যেটাকে আমরা এমসিআই বলতাম 2024-25 শিক্ষাবর্ষ থেকে 150টি এমবিবিএস আসনে ভর্তি করার অনুমতি লেটার অফ পারমিশন, সেটা আপনি জানেন যে কখনই এলওপি দেওয়া হয়, প্রদান করেছে। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় যে 2024-25 শিক্ষাবর্ষ থেকে এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষা শুরু করার জন্য ত্রিপুরা শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজকে ওনারা কনসেন্ট অফ অ্যাপ্লিকেশন দিয়েছে। তাহলে স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ বিভাগ ত্রিপুরা সরকার স্বাধীন ট্রাস্টের আবেদনের বিষয়টি পরবর্তী সময়ে ভারত সরকারের স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নীতি অনুযায়ী বিবেচনা করে এবং ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন দ্বারা নির্ধারিত প্রয়োজনীয়তা শংসাপত্র অর্থাৎ এসেনশিয়ালিটি সার্টিফিকেট 27 জুন 2024 তারিখে স্বাধীন ট্রাস্টকে নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে জারি করা হয়েছে। ত্রিপুরা শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ শুধুমাত্র তাদের নিজস্ব কিভাবে আমরা মানে ওনাদের উপরে আমরা কিছু শর্ত রেখেছি। ওনারা কি বলছেন, ত্রিপুরা শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ শুধুমাত্র তাদের নিজস্ব হাসপাতাল নির্মাণ কাজ যতক্ষণ পর্যন্ত সম্পন্ন না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা আমাদের এই আইজিএম হাসপাতালকে কিছু অংশ হসপিটাল আপনি জানেন অনেক সময় যেখানে আপনার মেডিসিন সার্জারি সব জায়গার মধ্যে ওদের আসতে হয়। তো আই থিঙ্ক যদি ওদের হসপিটাল শুরু হয় প্রথম থেকে আরো নিচের দিকে যে আপনার যে বায়োকেমিস্ট্রি হলো প্যাথোলজি হলো সেগুলো তারা ব্যবহার করে। স্বাধীন ট্রাস্টকে পরীক্ষার অতিরিক্ত শয্যা এবং প্রয়োজনীয় যে কোনো খরচ তাদের বহন করতে হবে। যদি ওখানে অনলাইন হয় পড়াশোনার জন্য আপনি জানেন স্টুডেন্টদের বসবার জন্য বসে তাদেরকে কিছু দিতে হয়। স্বাধীন ট্রাস্টের প্রতি শিক্ষার্থীদের জন্য বছরে 10,000 টাকা ফি ব্যবহার যে করবে তার জন্য ফি ত্রিপুরা সরকারকে প্রতিটা স্টুডেন্টের জন্য 10,000 করে এই ত্রিপুরা সরকারকে দিতে হবে। তাছাড়া আইজিএম হাসপাতালের একটি অংশ ব্যবহারের সময় যদি কোনো কারণে সেখানে কোনো ক্ষতি হয় তাহলে 2 কোটি টাকা ব্যাংক গ্যারান্টি ত্রিপুরা শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজে 150টি এমবিবিএস আসনে 50% এই 150টা ওরা এজেন্সি থেকে ওরা যেগুলোকে পেয়েছে লেটার অফ পারমিশন তার 50% ত্রিপুরার যারা স্টুডেন্ট আছে তাদের দিতে হবে। অর্থাৎ যেহেতু 175টি আসন ত্রিপুরা রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দাদের জন্য সংরক্ষিত হয়। ত্রিপুরা সরকার স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়নকে আমরা সবাই জানেন যে আমরা এটা প্রাইভেট, আপনিও নিজেও স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন, আমি দেখেছি তখন আপনিও অনেক চেষ্টা করেছেন। তো আমরাও সেইভাবে আরও চেষ্টা করছি যাতে আরও বেটার হয় এবং সেটাকে আমরা প্রায়োরিটি সেক্টর হিসেবে আমরা সবসময় বলে থাকি, বাস্তবায়ন করি। তো সেখানে আমরা চাই যে চিকিৎসা, শিক্ষা, বিশেষজ্ঞ ও সুপার স্পেশালিটি সেবা সামগ্রিক উন্নয়নের বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ আপনারা জানেন এর মধ্যে আমরা নিয়েছি। যারা রোগীদের যেটা আগে বাইরে রেফার করা হতো তার কিন্তু অনেকটা আস্তে আস্তে অনেকটা কমে যাচ্ছে এবং এই ধরনের হসপিটাল বা মেডিকেল কলেজ যখন হবে তাহলে অনেকটা ধীরে ধীরে কিন্তু যেটা বাইরের যেটা আপনি প্রায় বলেন যে
জায়গা জমি বিক্রি করে যাচ্ছে। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ত্রিপুরাতেই যেন আমাদের যারা পেশেন্ট সেখানেই ট্রিটমেন্টটা পায়, সেই দিকে আমরা কাজ করছি। আপনারা এর মধ্যে জানেন যে জিবি হাসপাতালে আমরা সেই সুপার স্পেশালিটিগুলোকে আমি স্ট্রেংথেনিং করছি। ত্রিপুরার জনগণের জন্য অঙ্গ প্রতিস্থাপন, অর্গান ট্রান্সপ্লান্টের সেই সুবিধা আমরা অলরেডি কিডনি ট্রান্সপ্লান্টের মধ্যে করেছি, সেই ব্যবস্থা আমরা চালু করছি, আগামী দিনে আরো করব। স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়নের জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা WHO কি বলছে যে ডাক্তার এবং জনসংখ্যার যে অনুপাত তার পার্সেন্টেজ 1:1000 অবশ্যই এটা টার্গেট। এখানে বলা হয়েছিল যে আমাদের স্টুডেন্ট এবং টিচারের পার্সেন্টেজ মানে টার্গেট ফুলফিল হয়ে যাবে, প্রচেষ্টা থাকবে। একটু আগে এই বিষয়ে কিন্তু কথা হবে। তো 1:1000 অর্জন করা অবশ্য যা বর্তমানে ত্রিপুরায় 1:3400 কোটি আছে। কাজে আমরা কিন্তু এখন অনেক পিছিয়ে। তো এর জন্য এই ধরনের মেডিকেল কলেজের খুবই প্রয়োজন। এই ক্ষেত্রে সরকার ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ এবং জিবি হাসপাতালে MBBS এর আসন সংখ্যা আপনারা জানেন যে আমরা অনুমতি পেয়েছি, 100 ছিল, সেটাকে 150 করা হয়েছে। এবং পোস্ট গ্রাজুয়েশনের আসন সংখ্যা আমরা অনেক চেষ্টা করে সেখানেও কিন্তু অনেকটা বেড়েছে। সুতরাং ত্রিপুরা একটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ স্থাপন রাজ্যের অর্থনীতিতে আমি আশা করি তার বিনিয়োগ আকর্ষণ করবে। ত্রিপুরা শিক্ষার্থীদের চিকিৎসা শিক্ষার সুযোগ বাড়বে এবং দীর্ঘমেয়াদী রাজ্যে স্বাস্থ্যসেবা উন্নতি করবে। ধন্যবাদ। গোপাল রায় মহোদয় বলেছেন, সাহেবও বলেছেন, আর আপনি তো বলেছেন আমাদের মাননীয় বিধায়ক। দেখুন, আমরা কি চাই, যেটা আমাদের সাহেব বলার চেষ্টা করেছেন যে বাইরের থেকে ইনভেস্টর আসতে আমাদের আপত্তি নেই। এখন একদিকে আমরা বলছি ইজ অফ ডুইং বিজনেস, সব দিয়ে বলছে আসুন আসুন আমাদের এখানে এই আছে সেই আছে। তো সবাইকে বলতে হবে যাও প্রথমে গিয়ে ইডি থেকে সার্টিফিকেট নিয়ে আসুন, প্রথমে বলতে হবে যে সিবিআই থেকে সার্টিফিকেট নিয়ে আসবে। আর কেউ না 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 সার্টিফিকেট নিয়ে আসতে হবে। আমি না না আমি তো বলছি, তো আপনি উত্তর দিচ্ছেন। এইভাবে যদি আমরা একটার পরে একটা যদি বলতে থাকি, ইউনিভার্সিটি আসার সময় অনেক সময় আপনারা বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি এখানে এসেছে, তখন আপনারা বলছেন এটা কিভাবে আসলো, কোথা থেকে আসলো, এসব বলেছেন। সব ঠিক আছে, এখন কথা হচ্ছে যে একজন ব্যক্তির সম্পর্কে আপনারা বলছেন, মানে ট্রাস্ট যেহেতু আমাদের কাছে রয়েছে, এই ট্রাস্টে 3 বছরে আপনি যেটা বলেন লাস্ট 3 ইয়ার্সে যে ফাইন্যান্সিয়াল ক্যাপাসিটি তাদের আছে কিনা সেটা কিন্তু গভর্নমেন্ট দেখেছে, দেখার পরে কিন্তু তারপরে এই যে নেক্সট স্টেপগুলো সেটা এসেছে। এবং এখানে মেডিকেল কলেজে যে কোনো ডিপার্টমেন্ট আমরা জানি টিএমসির মধ্যে এই গ্লোবালকে যখন আনলো তখন কিন্তু একই প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে, এই গ্লোবালের শ্রেষ্ঠ সাক্ষী হল আমরা কিন্তু আমি নিজেও যে মেডিকেল কলেজে কি অবস্থা ছিল, জিনের তারও কিন্তু কোনো এক্সপিরিয়েন্স ছিল না, কন্ট্রাক্টর ওই লোকটা একটা কন্ট্রাক্টর ছিল, তাকে জিনের এখানে দিয়েছিল। আর এখানে তো মেডিকেল কলেজ আছে, এখন যে সব প্রশ্ন সে আপনিও ওই পার্টিতে গেছিলেন মাঝখানে তৃণমূলে পুনঃ কথা বলছেন, ওই পার্টির সাথে অর্জুন আছে কি গরু পাচার। আমাদের এখন এইসব জায়গার মধ্যে যদি আমরা দেখতে থাকি কে কোন কার সাথে আছে কে দেখবে, আমরা দেখবো যে ফাইন্যান্সিয়াল ক্যাপাসিটি আছে নাকি। আপনি বলেছেন 3 বছরের ক্যাপাসিটি আছে, সেটা আমরা দেখেছি। 2 নম্বর হচ্ছে যে কোনো ডিপার্টমেন্ট, এটা ফিজিওলজি হোক, মেডিসিন হোক, সার্জারি হোক, সব জায়গার মধ্যে এগুলো দেখবে আমরা দেখবো না, দেখবে এনএমসি দেখবে, যেটা আপনি এমসিআই দেখবেন, ওখানে ওরা স্যাটিসফাই হবে তবেই কিন্তু এলওপি দেবে, লেটার পারমিশন দেবে। এটা আমাদের তরফ থেকে আমরা গিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বা স্বাস্থ্য বিভাগ দিয়ে বলবে না আপনার এখানে আছে কিনা এটা আছে না। তবুও যেহেতু এই ধরনের একটা বিটার এক্সপিরিয়েন্স আমাদের ছিল, আমি ব্যক্তিগতভাবে এর মধ্যে কিন্তু আমি বেশি করে আরো মানে এই দিকগুলো আমি দেখছি, নিশ্চয়ই দেখবো আপনি যেগুলো বলেছেন দেখবোই কোথায় কোথায়, কারণ এটা আমাদের সবার বিষয়, সেগুলো তো নিশ্চয়ই দেখবেন। আপনি দেখেন আমাদের যে অবস্থা
আমরা আপনার হেল্প করব, সব অনুসন্ধান করে হেল্প করবো আপনার কাছে রিপোর্ট, সামারি রিপোর্ট দিব। আমাদের যে জয়েন্ট যে আমাদের লেজিসলেটিভ কমিটি, এটা আপনার একটা কথা এই রোড কিন্তু আমার কাছে কোনো অসুবিধা নেই। আপনি যে গিয়ে আপনারা যদি যান, আমার কথা আমি সেটা বলছি না, আপনারা যদি যান সেখানে, আমি এখন বলছি না এই ধরনের জয়েন্ট ইনচার্জ প্রতিবার যখনই ইনভেস্টার এই ধরনের কেউ আসবে আপনি জয়েন্ট ইনচার্জ করতে পারবেন, এটা কি সম্ভবই না? আপনি বলেছেন আমার কথাগুলো করতে দিন, বলতে দিন না যে এজেন্সি যখন প্রতিকার ডিপার্টমেন্টে গিয়ে দেখে, ফিজিক্যালি দেখেন, ফিজিক্যালি গিয়ে যখন দেখেন তবে তারা স্যাটিসফাই হয়, তবে ওদেরকে পারমিশন দিয়ে। আপনি যেটা বললেন যে যেহেতু ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট দিয়ে দিয়েছে এর জন্য এনএমসি দিয়ে, এটা সম্ভব না। এনএমসিতে আমরা টিএমসির মধ্যে বারবার চেষ্টা করছি 150 সিটের করে দিচ্ছে না, দেয় না। এনএমসি একটা এমন একটা সংস্থা যেখানে যতক্ষণ স্যাটিসফাই না হবে ততক্ষণ দেবে না। না সেটা করবো আমি তো, তাহলে ভালো, এটা তো ভালো। আর যেখানে তার যদি কোনো রকম তার সমস্যা থাকে সেটা দেখবে, যখন দেখবে ওটা আমরা কেন এই বিষয়ে আমরা যাবো। একটা লোক এখানে এসে আমি কারো ফেভারে বলছি না, ও যেহেতু ইনভেস্ট করছে এবং আমাদের কাছে চাইছে, তাহলে আমাদের যদি ওইদিকে নজরদারি থাকে তাহলে সুবিধা হচ্ছে। আমি মনে হয় তাদের সুবিধা কারণ আছে। অন্য ইনভেস্টার মলয়পি সিবিআই যা বারবার তাদের জেরা করতে আছে, তারা আমাদের একুশ অনুব্রত মন্ডল জেলে অন্য ইনভেস্টার আমাদের পাঠ্যক্রমে পিঠে পানবে। আমি বলছি উত্তরটা দিয়ে দিচ্ছি না, আমি উত্তরটা দিয়ে দিয়েছি। এরকম বহু জায়গার মধ্যে আপনি নিয়ে আসুন, সিবিআই থেকে রিপোর্ট নিয়ে আসুন, ওকে যদি করে থাকে, আমি বলছি যদি ওকে ইউজ করে থাকে তাহলে আমরা চিন্তা করবো। আমি বলছি আজকে আমাকে যদি এই ধরনের জিনিস আপনারা এখানে প্লেস করতে পারেন, না পত্রিকা বাদ দিন, আমি জানি না পত্রিকা বাদ দিন। আপনি যদি সেই সম্পর্কে ওর অভিযুক্ত হয় শাস্তি হতে হবে, অনেকের ক্ষেত্রে অনেকের কেস থাকতে পারে, আমার কোনো সমস্যা নেই, আমাদের সমস্যা নেই, কারণ ফেভার করার কোনো প্রয়োজন নেই। মেইন হচ্ছে এখানে আমাদের এখন মেডিকেলের সিটের দরকার, এখানে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভালো দরকার, এখানে ইনভেস্ট করতে এসছে করতে দিন, আমরা তো নজরদারি আছে। যদি জিনের যেভাবে কাজ করে গেছে তারপরে গভর্নমেন্ট সেটাকে টেক ওভার করে সোসাইটি চালাচ্ছে, আমাদের অসুবিধা নেই, আমাদের এক্সপিরিয়েন্স আছে, আমরা কারো ফেরার হিসেবে কোনো স্থান নেই না। কেউ যদি টেইটেড থাকে এবং সেটা যদি প্রমাণিত হয় তাকে কি আমরা, আপনি কি মনে করেন তাকে আমরা তারপরেও বলবো না থাকুন, আপনি থাকুন, সেটা আমরা বলবো বুঝি ভাবে